النجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دو خطبات قبل سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی خدمات کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہونے کا لقب عطا فرمایا. اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کی قیادت میں، جن کی سالاری میں اور جن کی لیڈری کے اندر مسلمانوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے، بلکہ جزیرۃ العرب کو اور عراق کے علاقے کو اور اسی طرح شام کے علاقے کو مسلمانوں نے مکمل طور پر فتح کر لیا سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس سے پہلے جنگ موتا کا میں نے تذکرہ کیا تھا، فتح مکہ کا تذکرہ کیا تھا، غزوہ حنین کا تذکرہ کیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بنو حارث بن کعب کی طرف، کچھ سپاہی دے کر، کچھ ساتھی دے کر. یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بنو حارث بن کعب کی طرف سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا اور کہا کہ 3 دن تک انہیں مہلت دینا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہیں امن ملے گا، امان ملے گا اور تمہیں ہر طرح کی حفاظت ملے گی، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے. تو اگر 3 دن تک وہ اسلام قبول نہ کریں اور امان نہ دیں اور صلح پہ راضی نہ ہوں، اسلام کے لیے مطیع و فرما بردار نہ ہو جائیں، تو پھر خالد تو ان کے ساتھ قتال کرنا. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہنچے اور 3 دن تک سواروں کو منادی کرنے کے لیے بھیجتے رہے، جا کے ان کی گلیوں میں، بازاروں میں اور لشکروں کے اندر جہاں جہاں ان کی آواز پہنچ سکتی تھی ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے اور کہتے رہے اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے. تو سارے کے سارے لوگ، جتنے بنو حارث بن کعب کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان میں رہے، ان کو کتاب و سنت اور دین کی تعلیم دیتے رہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو دین کی تعلیم سکھاتے رہے، دین کی باتوں کے حوالے سے، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی تربیت کرتے رہے. پھر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اس میں بتایا کہ آپ کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کے مطابق میں نے 3 دن تک ان لوگوں کو مہلت دی قتال کرنے سے پہلے، اور یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور میں یہاں پر ٹھہر کے ان کو دین کی تعلیمات سکھا رہا ہوں اور دین سکھا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خط کا جواب واپس لکھا، اور پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حارث بن کعب کا ایک وفد ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت قبول کی. یہ ایک اور کامیابی ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور وہاں سے کامیاب لوٹے، کامران لوٹے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے کوئی خون نہیں بہایا،
कोई किसी किस्म का कत्ल नहीं हुआ। उनकी ज़ुबान पर, उनकी तबलीग पर पूरे का पूरा कबीला और वहाँ के रहने वाले सारे लोग मुसलमान हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कबूल कर ली। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक से वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक़ के इलाके में जो उस वक़्त की सासानी हुकूमत जो कि ईरान के तहत थी, जो फ़ारसी हुकूमत थी, ज़रतश्त और मजूसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी समझ के मुताबिक आज भी वो अपनी सोच फ़िक्र के एतबार से मजूसी ही हैं और हम उनको मजूसियों की तरह ही ट्रीट करते हैं और हम उनके साथ इसके अलावा कोई मामला ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी नहीं रखते और रखना भी नहीं चाहिए। और वो भी मुसलमानों के साथ कोई भी इस तरह का मामला नहीं रखते। वो भी अपनी ग्रेटर पर्शियन एम्पायर को दोबारा खड़ा करने का अब भी ख्वाब सोचते हैं। इसलिए मुसलमानों के इलाक़ों के अंदर जाके वहाँ पर फ़िरका वारियत की फ़िज़ा को कायम करना और फ़िरका वारियत को हवा देना और लड़ाई झगड़े और फितना फसाद करना, ताकि कई दफ़ा ऐसे लोग भी हैं जो काबातुल्लाह पर 2 से 3 दफ़ा काबातुल्लाह और मदीना शरीफ पर हमला कर चुके हैं पिछले एतवार के अंदर। वो किसी से ढका छुपा नहीं है जो उनका ग्रेटर पर्शियन एम्पायर को दोबारा खड़ा करने का है। बहरहाल दोमातुल जंदल की तरफ सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के बाद भेजा। ये ग़ज़वा हुनैन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बड़ी मुहिम पर सैयदना खालिद इब्न वलीद को अपनी हयात तैयबा में भेजा। 9 हिजरी में ये हुआ था ग़ज़वा तबूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद दोमातुल जंदल को भेजा और वहाँ पर एक लीडर था उकैदर बिन अब्दुल मलिक और वो किंदा कबीले के ऊपर हुक्मरान था, नसरानी था यानी ईसाई था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को कहा, इन्नका सताजिदुहु यसीदु बकरन, तू जब उसके पास जाएगा, उसको देखेगा तो वो नील गाय का या इसका शिकार कर रहा होगा और इसी हालत के अंदर तू उसको देखेगा। जब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे तो जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बताया था, उकैदर बिन अब्दुल मलिक के बारे में, ऐसा ही उसको पाया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा भी इसमें हुआ। तो उकैदर आया अपने घोड़े पर सवार होके और उसके घोड़े की जो जीन थी वो बड़ी आला रेशम की बनी हुई थी और उसके ऊपर मोती और हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। उस पर बैठ के आया और अपने लश्कर को जमा लेके करके मैदान के अंदर आया और सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके साथ लड़ाई की। मुसलमानों के लश्कर ने उनके साथ लड़ाई की और यहाँ तक कि उसका भाई कत्ल हो गया और ये कैदी बन गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने उसके घोड़े की जो जीन थी, जो बड़ी कीमती रेशम और हीरे जवाहरात से बनी हुई थी, वो पहले ही खत और कासिद के साथ मदीना शरीफ भेज दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब उसके उकैदर बिन अब्दुल मलिक के घोड़े की जीन आई और इतने कीमती कपड़े और इतने कीमती हीरे जवाहरात से बनी हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसको पकड़ते और देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस बात से ताज्जुब करते हो जो साद इब्न मुआज़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो उनको बिछोने जन्नत के अंदर अता किए हैं वो इसकी जीन से कई हजार गुना बेहतर हैं। और साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि अगर आपको याद हो, सीरत का आपने मुताला किया हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूद के 3 कबाइल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा हुआ था कि मदीने पर बाहर से कोई भी ताकत हमला करेगी तो हम मिलकर उसका दिफा करेंगे। लेकिन इन्होंने खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदाहदी की और मुश्रिकीन का साथ दिया। अंदर खाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु कुरैज़ा इस कबीले का नाम था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से 1 महीने के मुहासरे के बाद वापस लौटे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए और आप अपने कपड़े तब्दील करना चाहते और गुस्ल करना चाहते थे। फौरन जिब्रील अमीन आसमान से तशरीफ लाए। उन्होंने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा तुरीद, आप क्या इरादा करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 महीने के गर्दो गुबार और 1 महीने के बाद मैं अपने कपड़े तब्दील करना चाहता हूँ और गुस्ल करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने कहा, हम जो फरिश्ते आसमान से ग़ज़वा खंदक के अंदर, ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर शामिल होने के लिए आए थे, हमने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए और हमने अभी तक गुस्ल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए और पूछा कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, क्या हुक्म है जिब्रील?
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील ने कहा इला बनी कुरैज़ा था, बनु कुरैज़ा को अभी अभी जाके पकड़ना है। इतनी बड़ी बदअहदी की कि रियासत मदीना को खतरे के अंदर डाल दिया मुआहदे के बावजूद। और एक होता है जाहिर दुश्मन और एक होता है छुपा दुश्मन, इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी बदअहदी की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे फरमाया कि सारे के सारे अभी के अभी बनु कुरैज़ा की तरफ कूच करो और असर की नमाज तुमने वहां जाके पढ़नी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वहीं से चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जाके मुहासरा किया, लंबा मुहासरा रहा, यहां तक के बनु कुरैज़ा ने कहा कि हम मुसालहत के लिए तैयार हैं, कोई शख्स हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान सालिस बन जाए, फैसल बन जाए, हम जो फैसला करेगा कबूल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसको फैसल कबूल करते हो? उन्होंने कहा साद इब्ने मुआज को फैसल कबूल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्ने मुआज खंदक के गज़वे के अंदर उनके कंधे पे तीर लगा था और खून रुकता नहीं था, बहता रहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खेमा अपने पास मस्जिद नबी में लगवाया था ताकि करीब से साद की इयादत कर सके। और जो लोग वहां पर मस्जिद नबी के अंदर कुछ और लोगों के परदेसियों के खेमे लगे थे, कहते हैं रात को खेमे से खून बह बह कर हमारे वो खून की ऐसे नदियां और नालियां बहकर हमारे खेमों के पास से आ जाती थी, इतना खून बहता था। और लोग कहते थे साद बचेंगे नहीं। साद ने कहा था नहीं, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि जब तक मैं अपनी आंखों से बनु कुरैज़ा का अंजाम नहीं देख लूंगा अल्लाह ताला मुझे मौत नहीं देगा। मैंने अल्लाह से ये वादा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवारी भेजी और इनको वहां से सवार करवा के बनु कुरैज़ा के कबीले की तरफ लाया गया। जब ये उतरे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कहा क़ूमू इला सय्यदिकुम, इस सरदार का उठकर इस्तकबाल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद से कहा साद तू हमारे और इनके दरमियान सालिस है, जो फैसला करेगा हमें कबूल है, अल्लाह के नबी को कबूल है, अल्लाह को कबूल है, मुसलमानों को कबूल है, और जो फैसला करेगा ये भी उसके फैसले पर कबूल है। साद इब्ने मुआज ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा फैसला ये है कि इनमें जितने मर्दाने जंगी हैं सब के सब को तहे तैक कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, एक मर्द इनका ना छोड़ा जाए, और इनकी औरतों को बांदियां बना लिया जाए, इनके बच्चों को गुलाम बना लिया जाए, इनके बूढ़ों को गुलाम बना लिया जाए। जब यहूदियों ने यह फैसला सुना उन्होंने कहा मारे गए। हमने कहा था साद हमारा इसके साथ पुराना तजारती खानदानी ताल्लुकात हैं तो ये हमारी कोई रियायत रखेगा। इसने कहा इनमें से एक भी नहीं छोड़ना, जो बालिग हैं सारे कत्ल किए जाएंगे, बूढ़ों और बच्चों और औरतों को गुलाम और बांदियां बनाया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साद ने यह फैसला कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद जो फैसला तूने किया था आसमान पर रब का यही फैसला था। साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला फौत हुए। सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इhtazza अर्शुर रहमान बिमौत साद इब्ने मुआज, साद बिन मुआज की मौत की वजह से अल्लाह का अर्श हिल गया था। ये ऐसे सहाबी हैं साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी तुम घोड़े की जीन देख के हैरान हो रहे हो, जन्नत के अंदर जो साद को अल्लाह ताला ने बेछोने दिए हैं, बिस्तर दिए हैं, वो इसकी जीन से और इसके दुनिया के कपड़ों से 1000 दर्जे बेहतर हैं। बहरहाल ये नबी पाक के पास आया और इसने मुसालत की कि इतना जिजिया सालाना देगा, टैक्स देगा इस्लामी हुकूमत को, और इसने अमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अमान को तस्लीम कर लिया। उसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और मार्के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भेजते हैं बड़ी मुहिम पर कि ये इब्राहिम के बेटे हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इनका काम बुत शिकनी करना है, हम बुत तोड़ने के लिए आए हैं, बुत बनाने के लिए नहीं आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्लाह काबा के अंदर रखे हुए 360 बुतों को आपने खुद तोड़ा, सैयदना अली को अपने कंधे पे बिठा के तड़वाए और अपनी छड़ी के साथ तोड़ा। और एक उज्जा नामी बुत था जिसके कुरैश भी ताजीम करते थे, बनु किनाना भी ताजीम करते थे, बनु मुजर भी उसकी ताजीम करते थे, और बहुत बड़ा बुत था ये उज्जा नाम का। वो लात मनात उज्जा 3 बड़े बुत थे और ये नखला की वादी के अंदर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवारों को सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ भेजा और कहा जाओ उज्जा के बुत को तोड़ के आओ, गिरा के आओ। अल्लाह की जमीन पर जजीरातुल अरब के अंदर जहां इस्लाम का बोलबाला है वहां बुत नहीं रह सकते, बुतों को तोड़ा जाएगा। खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर गए और जब उसका बनु सुलैम का एक बंदा, जो बनु सुलैम का कबीला उसकी हिफाजत करता था, आप कह लें उसका क्या कहना चाहिए, मुजाविर था उस बुत का, तो जब उसने सुना सैयदना खालिद इब्ने वलीद की आमद के बारे में, वो वहां से भाग गया और अपनी तलवार उज्जा बुत के ऊपर रखकर पहाड़ पे चढ़ के कहा आया उज्जा
शुद्दी शिद्दतन ला शमन लहा अलकिल किना अव शम्मेरी या उज्जा इल्लम तख्तुलिल मरअ खालिदन फबुई बेइस्मिन आजिलिन औ तनस्सरी। उसने कहा कि अब तू ही इसको कत्ल करे और तू ही इससे बदला ले। ये खालिद आ रहा है, बड़ी सख्ती के साथ इसके साथ निपटना, और अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया उज्जा, तो फिर तुझे भी गुनाह मिलेगा, या फिर तू नसरानियत इख्तियार कर ले, तू तो हमारा रब कहलाने के काबिल नहीं। सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गए और जब उस बुत को तोड़ने लगे, तो सैयदना खालिद इब्न वलीद ने भी एक शेर पढ़ा और कहा, उज्जा कुफरानक ला सुबहानक, उज्जा कुफरानक ला सुबहानक, इन्नी राइतुल्लाह कद अहानकी। उज्जा तेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं तेरा इनकार करता हूं, कुफर करता हूं, तेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई किसी किस्म की तेरी तौकीर और तकदीस नहीं है, बल्कि मैं तो देखता हूं कि मेरे रब ने तुझे जलील करके रख दिया है। उज्जा का बुत तोड़ा और हमेशा के लिए जजीरातुल अरब से ये बुतों का सिलसिला खत्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर बुत तोड़े और तड़वाए, और जो मक्का के बाहर बुत थे, और सबसे बड़ा बुत उज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजकर तोड़वाया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिर सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज, रियासत मदीना खलीफा अव्वल जो भी नए नए खलीफा बने हैं, उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी मुहिम्मात और बड़े बड़े उनके चैलेंज सामना करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मुर्तद्दीन का, कि कबाइले अरब जो गज़वा फतह मक्का के बाद, हुनैन के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनमें से बहुत सारे कबीले, बनु असद हैं, बनु गतफान हैं, बनु हवाजिन हैं, उसके अलावा बनु तई हैं, अदी बिन हातिम का कबीला है जो, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी रहे, इन कबीले के लोग ये हो गए। और इसके अलावा बनु तमीम के कुछ लोग, इन्होंने ज़कात देने से कुछ ने इनकार कर दिया और कुछ ने इस्लाम का ही इनकार कर दिया, दोबारा किसी और मजहब में चले गए, नसरानी हो गए या दीन इस्लाम का इनकार कर दिया। दूसरा बड़ा चैलेंज झूठे मुद्दाईयान नबुव्वत का, जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया और कहा कि हम नबी हैं। इनमें बड़े बड़े नबुव्वत का दावा करने वाले, एक यमामा का मुसैलमा कज़्ज़ाब था, दूसरा असवद अल अनसी था, यह सनआ का रहने वाला था, और तीसरा तुलैहा अल असदी था, और चौथी एक खातून थी, एक औरत थी सज्जाह नाम की, ये जजीरतुल अरब से आई थी, ये भी नसरानिया थी। तो सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा। तो गए तो सबसे पहले ज़कात के जो मानेइन थे, जो कहते थे हम ज़कात नहीं देंगे, नबी पाक को ज़कात देते थे, आपके पास ज़कात किसी को नहीं देनी। अब ज़कात देने का मसला ख़त्म हो गया, हमारा माल, हम ज़कात नहीं देंगे। जो इस्लामी हुकूमत को ज़कात नहीं देता उसके साथ लड़ाई की जाती है, क़िताल किया जाता है उसके साथ। ज़कात इस्लामी हुकूमत का हक है, फ़ुक़रा और मसाकीन का हक है, यह ज़कात जो नहीं देगा। इसी मौके पर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, लउक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, मैं उससे लड़ाई करूंगा, क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा जो ज़कात और नमाज के दरमियान फ़र्क करेगा। नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। और इसी मौके पर बहुत सारे सहाबा ने सैयदना अबू बकर को यह मशवरा दिया कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हैं और शोरशें बरपा हैं, तो ज़्यादा महाज नहीं खोलने चाहिए, ये चलो नमाज तो पढ़ते हैं ना। उनमें सैयदना उमर जैसी शख्सियत भी थी। और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उस मौके पर सैयदना अबू बकर को कहा कि उमर आपको क्या हो गया है, आप जैसा जर्री और बहादुर मुझे कह रहा है कि अभी इन लोगों के साथ लड़ाई न की जाए, क्योंकि अभी हमारी कुव्वत बिखरी हुई है। अभी रूमियों के साथ मसला है, फारसियों के साथ मसला है, इराक के अंदर मसला है, और
झूठी मुद्दाइयाने नबुव्वत के साथ मसला है, मदीने पे एक लश्कर के लश्कर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो मदीने को अकेला ना छोड़े, तो लिहाजा आप इनको फिलहाल रहने दें। नमाज तो पढ़ते हैं ना, कलमा तो पढ़ते हैं ना, कलमा गो मुसलमान, गल समझ आई, कलमा गो मुसलमान। सही ना बोले कलमा गो मुसलमान वो नहीं होंदा ज़कात खलीफा नूं आखे ना मैं ज़कात नहीं, कलमा गो मुसलमान नहीं होंदा, ਉਹਦੇ ਛੋਡੇ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਛੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, पंजाबी ਚ आखिए थे। सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। ये बनु तमीम के कुछ लोग थे और इनका जो सरगना था वो मालिक इब्न नुवैरा था। मालिक इब्न नुवैरा 6 बनु तमीम पर रसूलुल्लाह ने उमरा मुकर्रर किए थे, उनमें से एक मालिक इब्न नुवैरा भी था। उनमें से 6 में से 3 ने ज़कात अपनी पूरी की पूरी सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दी, 3 ने नहीं भेजी, उनमें से मालिक इब्न नुवैरा भी एक था। और एक कबीला बनु हवाज़िन का था, उन्होंने भी अपनी ज़कात नहीं भेजी और इस्लाम से उन्होंने कहा ज़कात नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ लोगों को भेजा, तो उनमें से अक्सर लोग बनु तमीम के, जब उनके साथ पहली लड़ाई हुई तो वो वापस इस्लाम के अंदर आ गए और उनने ज़कात भी दी और कहा कि हमसे गलती हो गई, नदामत इख्तियार की, उनको माफ़ कर दिया गया। जो लड़ाई में सामने आए वो कत्ल किए गए। मालिक इब्न नुवैरा ये अपनी बात पे डटा रहा और बल्कि इससे भी बड़ा जुर्म इसने ये किया कि सज्जाह नाम की जो खातून, जो औरत नबुव्वत का दावा करके निकली थी, उसकी मुआमनत की मुसलमानों के खिलाफ। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी तरफ गए और ये अपने कुछ लोगों के साथ था और फिर उसके साथ लड़ाई हुई, सामने आया। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको कत्ल कर दिया। बाकी एक प्रोपेगंडा जो राफ़ज़ी फैलाते हैं सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से कि मालिक बिन नुवैरा को कत्ल किया और उसकी बीवी से फ़ौरन शादी कर ली। असल में नाउज़ बिल्लाह उसकी बीवी पसंद आ गई थी, वो कह रहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, मैं इस्लाम में वापस आ रहा हूँ, और लोगों ने गवाहियाँ भी दी, लेकिन सैयदना खालिद इब्न वलीद ने जानबूझ के उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह का वाक़या बयान किया जाता है, लेकिन उसकी सनद बिल्कुल सही नहीं है। मुहक्किकीन इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं, ये रवाफ़िज़ का फैलाया हुआ प्रोपेगंडा है, और जो उस रिवायत के अंदर, उस तारीखी रिवायत में रावी हैं, वो भी सारे के सारे शी और राफ़ज़ी हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने मालिक इब्न नुवैरा को कत्ल करके किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया, उसने इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की थी, और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पकड़ नहीं की, ना मुसलमानों ने कभी इस बात को उनका कोई गुनाह शुमार किया है। तुलैहा अल असदी खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी तरफ भेजा। ये काहन और जादूगर किस्म का आदमी था, नबी पाक की जिंदगी में इसने नबूवत का दावा कर दिया था। तो बनी इसराइल के कुछ लोग और कुछ और लोग बनु असद के, नजद के इलाके के अंदर, इराक के मशरकी नजद के अंदर इसके पैरोकार जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ अपने एक सहाबी को जंग लड़ने के लिए भेजा, लेकिन जब वो रास्ते में थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। उनको खबर पहुंची, ये लश्कर वापस मदीने आ गया। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा और जाकर तुलैहा अल असदी के सामने गए, और वहां पर साथ अदी बिन हातिम भी गए। वो जो हातिम ताई के बेटे थे, अदी बिन हातिम, वो भी गए। उनने कहा मेरे कबीले तई के लोग भी इसके साथ हैं, आप मुझे भी खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इसके साथ भेजें, मैं अपने कबीले के लोगों को समझाऊंगा, वो इस्लाम की दावत को कबूल कर लेंगे और तुलैहा को छोड़ देंगे। अदी बिन हातिम गए और उन्होंने जाके अपने कबीले के लोगों को समझाया। सारे का सारा इनका कबीला इस्लाम में वापस आ गया और उन्होंने तुलैहा अल असदी झूठे मुद्दाई नबूवत का साथ छोड़ दिया, और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी उनके साथ वापस आ गए। बनु जुज़ैला के लोग भी वापस आ गए, बाकियों के साथ लड़ाई की, और बाकी इसके साथ रह गए थे गतफान के लोग, हवाज़िन के लोग और कुछ और लोग। उनके साथ सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़ाई की और ये वहाँ से भाग निकला, अपनी जान बचा के। अपनी बीवी को एक घोड़े 2 इसने तैयार कर रखे थे भागने के लिए, मैदान जंग से भागा अपनी बीवी के साथ लेकर, और बाद में तुलैहा अल असदी मुसलमान हो गया। और फिर उसके बाद शाम की फतुहात और इराक की फतुहात के अंदर उसने मुसलमानों के लिए बड़ी खिदमात भी सर अंजाम दी हैं। ये अपने कुफर से और इर्तिदाद से और नबूवत का दावा करने से ये शख्स तुलैहा तौबा कर गया था।
پھر اس کے بعد جو غطفان کے قبیلے کے لوگ طلیحہ کے ساتھ تھے وہ سلمہ بنت مالک بن حذیفہ کے پاس جمع ہو گئے حوب جگہ پر۔ اب آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، سیدہ عائشہ کو نبی پاک نے فرمایا تھا تم میں سے کسی ایک کا حال کیا ہوگا کہ جب اس پر حوب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا جاتا، اس کا تعلق بتایا جاتا ہے جنگ جمل کے ساتھ۔ وہ جنگ جمل پہ جا رہی تھی، حوب جگہ پہ پہنچی تو وہاں پہ کتے بھونکے تو انہوں نے کہا کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا حوب کی جگہ ہے۔ وہ روایت کہ جنگ جمل کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، جو راوی یہ بیان کرتا ہے وہ جنگ جمل میں موجود ہی نہیں تھا۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ تو حوب کے اندر وہ تو جنگ جمل میں شریک ہی نہیں تھا، تو سیدہ عائشہ سے جنگ جمل کا واقعہ وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ باقی کے اندر انقطاع ہے۔ ہوا کیا تھا، یہ سلمہ نامی ایک عورت تھی، یہ غلام تھی مدینہ کے اندر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو آزاد کروا دیا، پیسے دے کے احسان کر کے اس کے ساتھ۔ یہ اپنے وطن واپس حوب چلی گئی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوگا تم میں سے کسی ایک کا جب اس کے اوپر حوب کے کتے بھونکیں گے؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف تھا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کہ یہ جس عورت کو آزاد کر کے آج عائشہ بھیج رہی ہے یا آزاد کر دیا ہے، کل کو یہی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنے گی۔ اور یہی کیا اس سلمہ نامی عورت نے۔ حوب کی جگہ پر غطفان کے، حوازن کے اور طلیحہ الاسدی مدعی نبوت کے جو ساتھی تھے ان کو اس نے پناہ دی اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑی، اور یہاں تک کہ خالد ابن ولید کا جب لشکر کا آمنا سامنا ہوا اس کے ساتھی بھی مارے گئے، اور یہ سلمہ بنت مالک بن حذیفہ یہ بھی ماری گئی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ کیا معاملہ ہوگا جب حوب کے کتے بھونکیں گے۔ حوب کے کتے بھونکنے کا تعلق جنگ جمل کے ساتھ نہیں، حوب کے کتے بھونکنے کا تعلق ہے کہ جس پر احسان کر کے چھوڑ رہی ہو، کل کو یہی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو اور اسلام کے خلاف لڑنے والوں کو عائشہ، کل کو یہی عورت مسلمانوں کے لیے پریشانی اور فتنے کا باعث بنے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ سجاح نامی جو عورت ہے، یہ بھی بنو تمیم کے لوگوں کا اس کے ساتھ معاملہ ہوا، جو اسلام سے مرتد ہو کے واپس اسلام میں آگئے، ان کے ساتھ لڑی، اور یہ مدینہ میں آ کے سیدنا ابو بکر کے لشکر کے خلاف غزوہ کرنا چاہتی تھی، مدینہ کو فتح کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ وہیں سے واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے مسیلمہ کذاب کا۔ یمامہ کے اندر جنگ ہوئی، اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں، صحابہ کرام کی اتنی زیادہ تعداد کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئی۔ جنگ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک اور اس کے بعد کے مارکوں تک اتنی بڑی صحابہ کی تعداد کسی ایک جنگ میں کبھی شہید نہیں ہوئی انصار اور مہاجرین کی، جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئی، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ کے اندر یہ جھوٹا بندہ تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، بنو حنیفہ قبیلہ تھا اس کا۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت قبول کر لیتا ہوں، آپ اپنے بعد مجھے نبوت میں آدھا حصہ دے دیں، مجھے اپنا جانشین بنا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی شاخ تھی، ایک ٹہنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی ہوئی تھی، آپ نے کہا تو نبوت اور حکومت اور زمین اور عہد کے اندر آدھا حصہ مانگتا ہے، یہ کھجور کی جو ٹہنی ہے نا میرے ہاتھ کے اندر، میں اس آدھی کھجور کی ٹہنی بھی تو کہے تو تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہاں سے نامراد لوٹ گیا۔ اس نے نبی پاک سے نا کوئی بات چیت کرنی چاہیے کہ میرے نال ذرا مناظرہ کر لو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذا قیس بن ثابت بن قیس بن شماس خطیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیب و کانی، اگر تو نے کوئی گفت و شنید کرنی ہے، یہ ثابت بن قیس بن شماس ہے، نبی پاک کا خطیب ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بات چیت کر لے۔ بال یہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے اپنی بات کو چھپائے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی خبر آئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مل گئے، اور اس نے پھر بڑا ہی زیادہ فتنہ برپا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابو جہل کے جو بیٹے اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قیادت کے اندر ایک لشکر بھیجا اور ان کو کہا کہ وہاں پر چلے جاؤ اور لڑائی نہ کرنا جب تک کہ پیچھے سے تمہاری مدد اور کمک نہ آ جائے۔ لیکن انہوں نے جلدی کی، پیچھے سے جو لشکر آ رہا تھا اس کا انتظار نہ کیا،
اور ان کے ساتھ لڑائی کی تو مسلمان اس پر فتح یاب نہ ہو سکے۔ سیدنا ابو بکر کو پتہ چلا، بہت زیادہ ناراض ہوئے، سیدنا اکرمہ کو کہا کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر شام میں چلے جائیں۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لشکر ساتھ ملا کے 40,000 کا لشکر مسلمانوں کا، یہ مسلمہ کا لشکر 40,000 کا تھا، سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور جا کر لڑے۔ اور اس وقت مسلمہ جو ہے وہ اپنے ایک بستان، اس کو کہتے ہیں باغ کہتے ہیں، اس کے اندر جا کے چھپ گیا۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، 300 کے قریب یا 300 سے زیادہ، 360 سے زیادہ انصاری صحابہ شہید ہوئے، اور اتنے ہی 350 400 مہاجرین صحابہ شہید ہوئے، اور تابعین کی تعداد کا تو شمار نہیں ہے کہ کتنے تابعین شہید ہوئے۔ اتنی زیادہ شہادتیں ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرنے والوں کے خلاف ایک ہی جنگ کے اندر انصار اور مہاجرین صحابہ کرام نے دی ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کو مارا، قتل کیا، اور 2 بندے اس پر پہنچ گئے، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک تھا وحشی جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا تھا غزوہ احد میں، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ نبی پاک نے کہا تھا میں نے تیرا اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے، میرا وہ غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو وحشی نے کہا تھا اللہ مجھے موقع دے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کا بدلہ مٹاؤں گا۔ وحشی گیا، اور یہ برچھی پھینکنے کا بڑا ماہر تھا، ایک ہوتا ہے نیزہ بڑا ہوتا ہے، برچھی اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برچھی یہاں ناف کی جگہ پر بڑی مہارت کے ساتھ ایک برچھی پھینکی تھی اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو مسلمہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کا جسم دھڑ سارا چھپا ہوا تھا، کہاں مارے؟ تو اس نے برچھی ماری جو اس کی آنکھوں کے اندر جا کے سر میں سیدھی لگی، وحشی نے ماری اس کو، اور یہ وہیں پہ مر گیا، قتل ہو گیا، مردود ہو گیا۔ وحشی نے اس موقع پہ کہا، اس نے کہا میں نے نبی کے چچا حمزہ کو شہید کر کے جو نبی پاک کو تکلیف دی تھی، آج وحشی نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر کے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، یہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایران اور فارس کے خلاف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 مارکے ہیں، اور میں یہیں تک پہنچا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھڑی کہتی ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ فارس اور روم کے خلاف جو 2 بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی، دونوں کی دونوں مشرق کے اندر موجود، ایک شام کے اندر موجود تھی اور دوسری عراق کے اندر موجود تھی۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 مار کے فارسیوں کے خلاف، ایرانیوں کے خلاف، ساسانیوں کے خلاف، زرتشت جو سلطنت تھی اس کے خلاف لڑے، اور ان کو بالکل صفایا کر دیا ان کا سارے کے سارے مشرقی علاقے سے، اور مسلمانوں کا فتوحات ہوگی اور مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہوگی۔ اور اس کے بعد شام کے اندر ایک بہت بڑا مارکا جس ایک مارکے کے اوپر پورا خطبہ دیا جا سکتا ہے، وہ ہے یرموک کا مارکا۔ اور یرموک کا مارکے کے اوپر صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ انگریز مورخین نے پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پوری جلدیں صرف یرموک کے مارکے کے اوپر۔ اور انشاءاللہ میں اگلے خطبے کے اندر آگے شاید سیرت کے عنوان چلیں، موقع نکال کر تو میں انشاءاللہ سیدنا خالد بن ولید کی عراق کی فتوحات اور شام یرموک کے اندر جو رومیوں کے خلاف فتوحات تھیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کروں گا، اور اس کے اندر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اسلام نے کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ایسے بندے کہ جن کے بارے میں رومیل نے لکھا ہے، منٹ گمری نے لکھا ہے، یہ جو ہمارا سائی والا ہے اس کا پرانا نام ہے منٹ گمری۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو اتحادی فوجوں کا سالار تھا منٹ گمری سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جاپان کے خلاف سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کیسے فتح پائی؟ یہ میں آخری آپ کی دلچسپی کے لیے حوالہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے یرموک کے اندر خالد ابن ولید نے جو جنگی چالیں چلی تھی میں نے ان کو کاپی اور ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے جرمنی اور جاپان کے خلاف فتوحات حاصل کی ہیں۔ اس نے کہا کیا تو نے یرموک خالد سے، تو نے فلاں سے نہیں سیکھا، جولی سیزر سے نہیں سیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگی چالوں کو آزمایا۔ اس نے کہا ساری کی ساری جنگی چالوں کو آزما لیا؟ منٹ گمری نے کہا،
اس نے کہا خالد کی ساری جنگی چالیں پچھلے 1200 سال کے اندر آج تک دوبارہ کوئی بھی کمانڈر 1200 سال کے اندر جو جنگی چالیں خالد نے یرموک کے اندر چلی تھی 1200 سال کے اندر جب منٹ گمری نے یہ بات کی تھی، اب اس بات کو بھی تقریباً 90 سال ہونے کو ہیں، اس نے کہا دوبارہ وہ جنگی چالیں پورے 1250-1300 سال کے اندر دوبارہ کوئی بھی جنگی کمانڈر کسی بھی جنگ کے اندر یرموک کی ساری چالوں کو مکمل طور پر کاپی اور ریپلیکیٹ نہیں کر سکا۔ یہ ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو۔ وما توفیقی الا والنجم إذا